हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सिख गुरुज फ्रॉम गुरु अंगद देव जी टू गुरु तेग बहादुर जी। दिस इज द थर्ड पार्ट, जिसमें हम बेसिकली आज हम करेंगे गुरु हरगोबिंद साहिब जी एंड गुरु हरराय जी के बारे में लर्न। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने जो था बेसिकली किया था गुरु रामदास जी के बारे में लर्न किया था और गुरु अर्जन देव जी के बारे में, मीन्स इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो आज का जो पार्ट है दैट इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, जिसमें हम अगेन कंट्रीब्यूशन ही लर्न करेंगे कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी और गुरु हरराय जी ने मीन्स अपने लाइफ स्पाइन मीन्स अपनी लाइफ में कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए थे एंड हाउ दे प्रोपोगेट एंड कंसोलिडेट दी सिखिज्म। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो इसी तरह की मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड एनी, जो मैंने पार्ट्स बनाए, जो मैंने एक सीरीज जो स्टार्ट की है उसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वारीज है देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल डेफिनेटली गिव योर आंसर्स। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो दैट इज रिलेटेड विद दी कंट्रीब्यूशन ऑफ सिख गुरुज फ्रॉम गुरु अंगद देव जी टू गुरु तेग बहादुर जी, जिसमें से हम बेसिकली मेन लर्न करेंगे सिक्स्थ गुरु के बारे में एंड द सेवंथ गुरु के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु हरगोबिंद जी। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद गुरु हरगोबिंद जी ने मीन्स जो गुरुगद्दी थी वो संभाली थी। उनका जो टाइम पीरियड था वो था डेट इज दी टिल 1645 तक। ठीक है, उनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था 1606 से लेकर 1645 तक, उनका टाइम पीरियड तक चला था। ठीक है, अपने इस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिख रिलीजन के लिए। ठीक है, वो मेन चाहते थे कि सिखों में डर की भावना बिल्कुल भी ना हो, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो इन सिख कम्युनिटी में। ठीक है, वो कैसे आएगा? बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ मीरी एंड पीरी। मीरी एंड पीरी बेसिकली दो प्रकार की तलवारें थी। ठीक है, स्वॉर्ड थी। इसका क्या मोटिव था, ये क्यों चलाई गई थी, वो हम आगे करेंगे। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए थे ताकि सिख रिलीजन में डेवलपमेंट आ सके। तो चलिए सबसे पहले उनकी मेन पॉलिसी, उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? अडॉप्टेशन ऑफ द टू सोर्ड्स, जो दो मेन तलवारें जो थी चलवाई थी उन्होंने, मीन्स स्टार्ट की थी, अडॉप्ट की थी। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है डेट इज द मीरी। ठीक है, वो किस लिए चलाई थी? फॉर द वर्दली पार्ट के लिए, संसारिक दुनिया के लिए। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें डेट इज द पीरी, पीरी सॉर्ड, वो किस लिए चलवाई थी, वो किस लिए अडॉप्ट की थी? डेट इज फॉर द रिलीजियस पाथ के लिए, मीन्स जैसे आप धार्मिक के लिए। तो अब मेन मोटिव क्या था इनका, मेन ये क्यों स्टार्ट हुई थी? गुरु हरगोबिंद जी के टाइम, मीन्स इनके टाइम से पहले, मीन्स फर्स्ट 5 गुरुज तक जितनी भी जो गुरुज थे वो हमेशा मीन्स सिखों में स्पिरिचुअल पाथ मीन्स वो दिखाते थे लोगों को। नो डाउट वो चीज़ मीन्स बुरी नहीं थी, अच्छी थी, बट समय के साथ क्या हुआ था, कुछ चेंजेस आनी स्टार्ट हो गई थी। मीन्स इस तरह के हालात, मीन्स इस तरह की कंडीशन जो थी वो लाइक आप कह सकते हो इवेपोरेट हो गई थी, जिससे क्या हुआ था कि अब ये मेन तलवारें जो थी वो उन्हें उठानी पड़ी थी गुरु हरगोबिंद जी को, बिकॉज ऑफ द मार्टिरडम ऑफ द गुरु अर्जन देव जी। इनसे पहले अभी कभी भी कुछ ऐसी की चीज़, ऐसी शहीदी किसी की नहीं हुई थी जैसे गुरु अर्जन देव जी की हुई थी। तो इसी के कारण, ऐसे समय में चेंजेस आने के कारण गुरु हरगोबिंद जी ने क्या किया था, दो नई तलवारें जो थी, दो नवीं तलवारां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਨਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ to awaken the feelings of fearlessness and self-confidence in Sikh, Guru Ji used the power of both Miri and Piri। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰਲੈਸਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲੈਫਟ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਰਾਇਲ ਸਿੰਬਲਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸਟਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰੋਸਟਰੀ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਨ ਅ ਰਾਇਲ ਸਟਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੋਰਹੈਡ ਤੇ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆਹ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ 52 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਸ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਰੂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਗੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਆਫਰਿੰਗ ਆਫ ਹੋਰਸਸ ਐਂਡ ਆਰਮਸ ਟੂ ਦ ਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੀਨਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਮੀਨਸ ਘੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੈਪਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ sent messages to his Sikh and Masan to get horses ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਆਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਆਰਮਸ ਮੀਨਸ ਵੈਪਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਕਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਫਰੋਮ ਦ ਸਿੱਖ ਐਜ਼ ਆਫਰਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੀਨਸ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰਸਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੈਪਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰ ਓਬੇਡ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਡ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਾਫੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨਸ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਰਾਇਲ ਸਿੰਬਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਨਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰਸਿਸ ਤੇ ਆਰਮਸ ਔਰ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਮੀਨਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। 52 ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 52 ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੀਗਾ, ਮਾਝਾ ਦਾ ਯੂਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਐਗਰੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਸਰਵ ਕਰੋਗੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ,
500 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੱਥਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੱਥੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਮੀਨਸ 5 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਰ ਡਿਵਾਈਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਰਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਲੰਗਾ। ਇਹ 5 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਠਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਠਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ that was also included, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੀਨਸ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਠਾਨਸ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਠਾਨਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੇਂਡੇ ਖਾਂ। ਪੇਂਡੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਰਨਲ ਸੀਗਾ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 52 ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਆਲਸੋ ਐਗਰੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੇ। ਦੈਨ 500 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਰਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਰਾ, ਲੰਗਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਰਨਲ ਸੀਗਾ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਪਠਾਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੇ ਖਾਂ। ਪੇਂਡੇ ਖਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਨ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੀਨਸ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਥ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਮੀਨਸ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਰੈਸਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਨ ਰਾਇਲ ਅਟਾਇਰ। ਰਾਇਲ ਅਟਾਇਰ ਮੀਨਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਥੋੜਾ ਵਰਡ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੋਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਅ ਵਾਈਲ। ਦੈਨ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੌਗਸ ਦਾ, ਬਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਬਦੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਨਾਥਾਮਲ ਡਾਂਡੀਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀਰ ਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਾਣ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਰ ਰਾਸ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਰੇਵ ਪੀਪਲ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਢੋਲਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਿਮਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਾਊਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟ ਜ਼ੀਲ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਥ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੋਲਜਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਦੇ ਗੋ ਫੋਰ ਹੰਟਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਡੌਗਸ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਰਾਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਅਬਦੁਲ ਐਂਡ ਨਾਥਾਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਰ ਰਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕਦਮ ਫੀਅਰਲੈਸ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਢੋਲਕ ਦੀ ਬੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਦ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜ਼ੀਲ, ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੀਲ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਫੀਟ ਹਾਈਟ ਆ, 12 ਫੀਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਟ। ਹਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਾਸ ਇਰੈਕਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦ ਪਿਕਚਰ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਹਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਥਰੋਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਮੋਰਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਰੇਵਰੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੇਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰਸ, ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਐਂਪਰਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, that is the west side in front of ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਰੇਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀਰ ਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਰੇਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੀਨਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਮੀਨਸ ਰੈਸਲਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। The next ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, that is the fortification of ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੀਨਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਅ ਵਾਲ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਕਿ 5th ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ
ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਆਫਟਰ ਦ ਮਾਰਟਰਡਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਈਅਰਸ ਲਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਨਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਮੁਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਕਸਟ ਮੇਨ ਰੂਲਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1627 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਡੈਟ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਸਟ੍ਰੇਨਡ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਖਰਾਬ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਹੀ ਫੌਟ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਹਿਰਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੈਟਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਥੀਸ ਬੈਟਲਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਮੀਨਸ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬੈਟਲਸ ਵੀ ਲੜੀਆਂ। ਬੈਟਲਸ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਟ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਹੌਰ ਦਾ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਕਲਹੌਰ ਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ 1635 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ 1635 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਦ ਲਾਸਟ 10 years of his life preaching religion here, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਸਟ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਮਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟਰੈਵਲਸ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਦ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੀ ਅੰਡਰਟੁਕ ਜਰਨੀਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ। ਦੈਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਫੁੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਨ ਦ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਲਬਾਰ ਗੁਜਰਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾਸ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਨੇਮ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੁਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਰਖਮਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇਨ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟਰੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਈਅਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਹਿਮ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਫਰਦਰ ਟੀਚਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਿਮੇਨ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਬੈਟਲ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਟਲਸ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ 1635 ਤੱਕ ਟਿਲ 1635 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਬੈਟਲਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹਿਜ਼ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਨ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਟੂ ਪ੍ਰੀਚ ਐਂਡ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਦ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ। ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 4 ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, 4 ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਦੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਦਰ 4 ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਦ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵੈਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੈਟ ਵੈਨ ਹਿਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਨੀਅਰ, then he declared his grandson, means ਆਪਣੇ grandson ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਰਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ means ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ as his successor। ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? son of younger son of ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਯੰਗਰ ਸਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਕਸਟ ਸਕਸੈਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟਰੈਵਲਸ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟਰੈਵਲਸ ਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਦ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੈਨ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਨੀਅਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ 7th ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ 1645 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 1661 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ। ਆਫਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਆਫ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ 6 ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੌਫਟ ਹਾਰਟਡ ਐਂਡ ਦ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਮੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗਾ ਫॉर द ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੀਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ।
तो सब तो फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਆਂਦਾ ਆ that is the preaching of Sikh religion। ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਈ ਬਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਨੇਮ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੇ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਭਗਤ ਗੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸੰਗਾਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੌਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੋਟੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨਸ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਜੀ ਸਪੈਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਹਿਸ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਪਲ ਨੇ ਐਮਬਰੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਤ ਗੀਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਡਿਵੋਟੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੰਗਾਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੌਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਅਮੰਗ ਦੈਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਾਠੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਬੰਡੇਰ ਹੋ ਗਏ, they were also sent to Malwa to preach and establish ਸੰਗਤ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖੁਦ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟਰੈਵਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੁਕੁੰਦਪੁਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁਕੁੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੁਕੁੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੋਸਾਂਝ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਸਟੇਇੰਗ ਦੇਅਰ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਾਲਵਾ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਡਿਵੋਟਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਰੀਅਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸੰਗਾਠੀਆ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੌਂਡਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਾਠੀਆ ਦਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟਰੈਵਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਬਲੈਸਡ ਫੁੱਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟਰੈਵਲਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵਿਲੇਜ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਕਾਲਾ ਐਂਡ ਕਰਮਚੰਦ। ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੰਤਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਹੀ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਕਿ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡਮ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਨਵੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੰਗਰੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਗਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਸੀਗੀ ਫੁੱਲ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਐਂਡ ਜਿੰਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तो चलिए लेट्स जस्ट स्टार्ट कि ड्यूरिंग हिज मिशनरी ट्रैवल्स दैट मीन्स ड्यूरिंग हिज रिलीजियस ट्रैवल्स ਜਦੋਂ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਲੇਜ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਨਾਥਨਾ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆਏ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਲਾ ਐਂਡ ਦੀ ਕਰਮਚੰਦ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਨਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਨੈਫਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਥਲ ਐਂਡ ਫੁੱਲ। ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੀਟ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਰਬਿੰਗ ਹਿਸ ਸਟਮਕ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਕ ਕਾਲਾ ਕਿ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਵਾਜ਼ ਡਮ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਨਵੇ ਦ ਮੈਸੇਜ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੰਗਰੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿ that he would become a great, famous and a rich person. The horses of his progeny would drink water from the river Yamuna, which means ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ progeny basically means ਜਿਹੜੀ further ਸੰਤਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ means ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੋਗੀਆਂ। they would rule for generations, ਉਹਦੀ generation by generation ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰੋਗੀਆਂ। ਇਹ blessings ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, means ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ generations ਆਉਗੀਆਂ। their prestige would increase in proportion to the seva rendered by them and the blessings of Guru Ji proved to be true। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। the progeny of Full later became the rulers of the states ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ and ਜਿੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ states ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ that basically proved to be true ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। then next ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਹੈਲਪ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟੂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਗਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਮੀਨਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਕਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। then in 1658 struggle ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ for the succession among the sons of the Mughal emperor ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਮੂਗੜ 1658 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਲ ਸੀਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੈਟ ਕੇਮ ਆਊਟ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੀ ਫਲੈਡ ਟੂਵਰਡਸ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਲਿਬਰਲ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੀਨਸ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਫੋਰ ਬੈਟਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਆਫਟਰ ਹਿਸ ਡਿਫੀਟ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਗੈਟਿੰਗ ਹੈਲਪ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਕਾਲ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਉਹੀ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਫਟਰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਥਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹੈਲਪ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟੂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਬਾਈ ਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਵਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੈਗਨਿਸਟਿਕ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਾਣੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹਿਮਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੈਰ ਪਰੇ ਘੁਮਿਆਰ, ਕਰ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਦਫਨਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਡੈਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀਗੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੈਰ ਪਰੇ ਘੁਮਿਆਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਰਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਰਡ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਟ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹਿਮ ਅਗੇਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਕਸੈਸਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਕਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਓ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਪੋਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਐਂਡ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 year old son ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ would be as his successor after this incident। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕਸੈਸਰ ਹੋਗੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। At that time he was just only 5 years old। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਕਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। So this is the end of my video guys, thank you for watching। बट स्टिल वेट, अभी जो है चैप्टर जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। आज जो था हमने 3rd पार्ट किया था, अभी इसका लास्ट पार्ट जो है वो स्टिल अभी बचा हुआ है।
तो इसका लास्ट पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट सैटरडे लेकर आऊँगी, जिसमें जो है हम जो 8th गुरु हैं एंड द 9th गुरु, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लर्न करेंगे। दैट इज़ द गुरु हरकृष्ण जी एंड गुरु तेग बहादुर जी। जिसके साथ क्या होगा कि हमारा ये जो चैप्टर है दैट इज़ टोटली वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड एनी पार्ट, तो आप मुझसे मीन्स विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली गिव योर आंसर्स। So till then, take care. Bye bye guys. मिलते हैं हम next Saturday with a new part and with a new video. So till then, take care. Bye bye guys.